राणा साहब मर गया। इस करके जिदन भज के जिथे मर्जी मर्जी मैं डरने की जरूरत नहीं, जिवें लिखी उवें होईयां। इन्ने बचन कहंदा होया मैं इत्थे समाप्ति करदा। फतेह का जवाब फतेह देना, 2 बार वाहिगुरू का जप करना, सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। बहुत बहुत धन्यवाद है। इत्थे ही समाप्ति आ। फतेह का जवाब फतेह देना। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई अंग्रेज सिंह जी तलवंडी तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कहा कि भाई आप इतने बाणा धारण करना है, नाल साढ़े बाणी भी होनी चाहिए है, तो ही साढ़े निमरता आनी है कि आप इस कौमी मोर्चे में समर्पित है। तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं बेनती करा साढ़े विचार बाबा हरभजन सिंह जी भिंडा जी गुरुद्वारा आलमगीर साहब तो लुधियाना तो पहुँचे हैं, तो उन्होंने भाई देव सिंह जी साहबा उन्होंने भी पहुँचे थे, धन्यवाद। संगत लेके पहुँचे हैं, तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हों तो बाद प्रगट सिंह जी लहरा भारतीय किसान यूनियन पंजाब वो आप जो खत्म होंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र हजूरी विच सारी संगत बैठी है। मेरे बजुर्ग मेरिया मावां भैणां बच्चे जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे ते तुसीं इकत्तर होए हो, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फतेह का जवाब फतेह विच दईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुखो प्यारिओ, श्री मान संत बाबा अमरीक सिंह पटियाले वाले वालों उन्होंने जथेदार हरभिंदर सिंह भिंदा आलमगीर वाइस चेयरमैन सारी संगत नूं हथ जोड़ के चरणों च बेनती है 5 मिनट वाहिगुरू का जाप करिए। ये नाम के नाल ही मोर्चे जीते जाते हैं, नाम के नाल ही वडियाइयां मिलदियां ने, नाम के नाल ही दुख कट्टे जाते हैं, नाम के नाल ही वड्डे वड्डे दुश्मन थले झुक जाते हैं। कोई रूह नाम तो खाली ना रहे। सतनाम वाले गुरु 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 सतनाम वाले गुरु
प्यारिओ अज असीं मोर्चे दे ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੱਲ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ सारी उम्र भी आप इन्हां दा कर्जा दे नहीं सकते। गुरमुखो प्यारिओ साडे नाल सिखां नाल धक्के हो रहे ने। पहला दिल्ली दे मोर्चियां दे बैठे, हुण चंडीगढ़ अजीत सिंह नगर दे विच आपां इत्थे मोहाली दे बैठे हैं। साडे नाल एडे ने धक्के हो रहे ने। साडा वाहिगुरू कलगीआं वाला इत्थे बैठा है ते गुरु नानक साहब लंगरां दे विच। गुरमुखो प्यारिओ ये मोर्चे नाम ने जिताने ने, जिन्ना भी उन्होंने तिहारांगे। क्यों? आ सड़कों ते गड्डियां चलदियां सी, अज गुरु नानक दे घरां दे लंगर चलते ने, किते संगतां बैठियां ने। जदों इन्हां नूं बंदी जदों तक रिहा ना करनगे, असीं इन्हां नूं मोर्चे वालियां नूं बाबा अमरीक सिंह पटियाले वाले वालों जो भी हुक्म लाउणगे इन्हां दा सिर मत्थे मंगांगे। एक सरसे वाला सरकारां दा जवाई जेड़ा बलात्कार जिन्हों परोल दिती जाती है, साडे सिखां दियां जेलां विचों सज़ा पूरियां हो गईयां ने, साडे सिख नहीं छड्डे जाने। ये वोटां दे नहीं, सरसे वालिया तेरे मगर सरकारां दा हत्थ है ते साडे मगर गुरु ग्रंथ साहिब दा हत्थ है। गुरमुखो प्यारिओ सारी संगत दे हत्थ जोड़ के चरनां च बेनती है। पिंडां विच, शहरां विच मेरियां माता, मेरियां भैणां, नौजवान वीर भरा, बजुर्ग उन्हां दे दुबारा बाबा अमरीक सिंह जथेबंदी वालों इत्थे मोर्चे च पहुंचो ते गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करो। इन्ना टाइम लेंदे होया कोई गलत शब्द निकल गया होवे, मैं संगत तो माफी मांगना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन बाबा हरभजन सिंह पिंडा गुरुद्वारा आलमगीर साहब तो लुधियाने तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि इस मोर्चे को पूरा समर्पण दिता है। ਅਤੇ ਗਾਂਹ वास्ते भी आस करते हैं कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ संगतां लैके इत्थे पहुँचणगे। तो मैं हुण बेनती करा प्रगट सिंह जी लहरा भारतीय किसान यूनियन वो आप जी खाते होंगे। तो उन्होंने तो बाद गुरविंदर सिंह जी ब्लाक प्रधान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ
ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ, ਜੱਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰੋਡੇਵਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਆਂ ਕੁੱਤਪੁਰ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜੁਗਲੇ ਵਿਖਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਸ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 12,500 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਜੇ ਪੰਜ ਵੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ 60-65,000 ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਕੁੱਟਣ ਨੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਸ਼ਦਤ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਜੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ 2 ਮਿੰਟ, ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਈਏ। ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ 1-2, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਵਿਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 1-2 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ
ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਸ਼ੀਆਂ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਲਸਕ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 11 ਜੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਆ ਕੇ ਬਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਆਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਾਂਗੇ, ਖੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਾਗੋ ਹੀ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਗੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਦੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਹਮਨੇ ਗੁਰਤੇ ਮੰਗਾ। ਦੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ।
इस प्रथाए एक कविता बच्चियां को एवं श्रवण करो जी। हिंद वासियों मित्रों मेहरबानो, तुहाडा धर्म बचाया तां खालसे ने, काली तवी वर्गे तुहाडियां चेहरियां नूं सूहा रंग चढ़ाया तां खालसे ने, तुहाडे मोए इतिहास दे पन्नियां नूं जिउण जोगे बनाया तां खालसे ने, आप फांसियां दे तख्ते झूट के ते दिल्ली तख्त दवाया तां खालसे ने, पंजां नदियां दी तरत पंजाब दी ऐ, आ जेड़ी मौत दी हिक ते वसदी ऐ, इको मां पंजाबन जो अणख बदले अपने पुत मरवा के हसदी ऐ। ए पंजाब है देश परवानियां दा ते सुरमताई नू जी दे ते मान होया, हद्दां उत्ते पंजाब दी रात डुल्ली ते सुरखरू सारा हिंदुस्तान होया, अमर रहिंदियां जग ते ओ कौमां ते जिहदे वीर किधरे काला काल दे, छन्ने खोपरी दे फड़ के पुत जिस दे ते अपनी कौम नू अमृत प्याल दे। जद भी धर्म दा किते विरोध होया, जाना हस के वारियां खालसे ने, गुरु ग्रंथ ते पंथ दी शान बदले लाइयां अरशी उडारियां खालसे ने, सिद्दक सबर ते अणख दी लै गुड़ती देहां फेर ही धारियां खालसे ने, मौत खालसे तो जीवन मंगदी है ते गा मौत नू मारियां खालसे ने, जद भी धर्म दा किते विरोध होया, जाना हस के वारियां खालसे ने, गुरु ग्रंथ ते पंथ दी शान बदले लाइयां
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਬਲ ਤੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਚਲੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਚਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆਵੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜੀਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਂਸਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै खेत। धर्म दी अणख ते शान दे लई, गैरत दे लई पहरा दिंदे होए समुचे गुरु के खालसा साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज परख की घड़ी है, आत्मा की आवाज़ सानू की कह रही है। गुरबाणी भी नित पढ़ते हाँ, नमस्कारां भी गुरु के अगे जाके नित करते हाँ, दोने टाइम करते हाँ। अपने कारोबारां सुख शांति दे लई मंगां भी गुरु के पासों मंगते हाँ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰਜੀਬੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਹੋਇਆ ਕਿ 328 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆਦਬੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਜੀਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਣਖ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਕੇ, ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨੈ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲਸਪਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਫਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਟਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਕੰਸਾਲਾ, ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦੋਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਜਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੜੌਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਆਉਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੈ ਕੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਏ। ਸੋ ਆਓ, ਜੇਕਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਉਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ, ਦਮਾਮੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਤਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਹਿਰਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਮਕਾ ਕੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਭਨਿਆਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੀਏ ਵਰਗੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਝਖੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਹੈ? ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਰੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ, ਜਥੇ ਤੁਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 2 4 10 ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਿ ਆਓ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਦਇਆ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਉੱਠੋ, ਕਾਫਲੇ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗਏ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਰਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਣਖ ਸੱਚ ਤੇ ਦਈਏ ਪਹਿਰਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਰ ਕਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਖਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜੌਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਸਾਧ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ, ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਲਬਨਾਨ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਏ ਲਾਅ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨੌਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਅ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਭੈਣੀ ਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 12,937 ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12,937 ਪਿੰਡ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ 2-4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,937 ਪਿੰਡ ਠੇਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5-5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਦੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦੀ ਆ 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਖਾਲਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਗ ਚੋਂ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ, ਤੇ ਰੰਗ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਜਾਂ ਮਖਮਲੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮੋਈਆਂ, ਸੇਜਾਂ ਮਖਮਲੀ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮੋਈਆਂ, ਤੇ ਮਾਹੀ ਸੌ ਗਿਆ ਕੰਡੇ ਖਲਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਬਲੀ ਔਲੀਏ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਲਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਤ ਪੋਹ ਦੀ ਤੇ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੇ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ ਉਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਵਾ।
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਚੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਿਹਾੜੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੌਜ ਆ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਆ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੰਗੋਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਾਜ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਵੇ ਸੋ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਲਵੇ ਸੋ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ। ਆ ਕੇ ਨਿਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਤਵੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੱਸ ਖਾਲਸਾ, ਤਵੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੱਸ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਦਾ ਏ ਭਾਣਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਦਾ ਏ ਭਾਣਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਦਾ ਏ ਭਾਣਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ,
ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਵੇ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲੇ ਸਿਰੋਂ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਏ, ਖਾਵੇ ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲੇ ਸਿਰੋਂ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਵੇ। ਸੀਸ ਕੱਟ ਜੈ ਬਸ਼ੱਕ, ਸੀਸ ਕੱਟ ਜੈ ਬਸ਼ੱਕ, ਮੇਰਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਇਆ ਚੱਲਦੇ ਤਸੀਹੇ ਬੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਆਇਆ ਚੱਲਦਾ ਤਸੀਹੇ ਬੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਵਾਉਂਦਾ ਖੰਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਵਾਉਂਦਾ ਖੰਡਾ ਖਾਲਸਾ। ਨੀਵਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਨੀਵਾ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸਾ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਚਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਛੱਡਦਾ ਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਫੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਂਹ ਛੱਡਦਾ ਨੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਫੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਫੌਜ ਲਾਡਲੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਫੌਜ ਲਾਡਲੀ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਰਹੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਰਹੂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਚੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਚੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਐਸੀ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਆਏ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਲੀ ਬੰਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਲੰਗਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਰੜੇ ਰੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰ, ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਧਰੇ ਖਾਲਸਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਮੁੱਕੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ, ਮੁੱਕੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ ਰਾਵੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਖੇਵਣ ਹਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਉਹ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭੁਲਾਈਏ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੱਗ ਰੱਬ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਪੂਜਦਾ ਕੌਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਇਓ ਨਾ ਝੂਠੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੱਗ ਪੂਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ? ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਊਗਾ ਹੀ ਦੇਊਗੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਰ ਮੰਨੀ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਸਿਆ ਯਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਬੀ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਰੰਗ ਮੁਹੱਲਾ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸੁਣ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਨੀਆਂ। ਸੁਣ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਚਾਹ ਸੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਉਹ ਛਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੇ ਰੰਗਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਰੱਬੀ ਹਲਿਆਰ ਹਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਭਾ ਪਿਆ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਬਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੇਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੜੇ ਰੰਗਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਰੱਬਿਆ ਹਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਵਣਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਦੇਣਾ, ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬੋਬਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਗਵਾ ਲੈ ਲੋ, ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਢਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜੱਗ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ, ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਮਾਪੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਸਹਾਰਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ, ਸੀਤਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਸੋਹਣ ਮਾਪੇ, ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਤਾਨ ਸੈਣ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ, ਤਾਨ ਸੈਣ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਗ ਬੋਲਣੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਨ ਸੈਣ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ, ਰਾਗ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰਤੂ ਹੋਈ ਅਭੁੰਨ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਰ ਧੱਜਦੇ ਅਥਰੂ ਅੰਤ ਗਿਰ ਗਏ, ਬੋਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਦਸ਼ਰਥ ਡਿੱਗ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਡਿੱਗ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਐਸ ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਜਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਿਆ ਨਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਝਿਜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਝਿਜਕਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਈਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ
पहला मरण कबूल जीवन की षडास हो सबन की रेणका तो आओ हमारे पास। कला कहा ही नहीं गा, उन्होंने जोड़ा कमा के भी विखाया है। सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा मनिंदर सिंह तरन तारण तो वो आप जी नाल कविता राही साझ पाणगे ते साडे विचकार इंटरनेशनल ढाडी जथा ज्ञानी करनैल सिंह सोढा वो पहुँचे हैंगे, उन्हों का भी इतने पहुँचने ते जी आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्हों तो बाद भाई परमजीत सिंह जी महमूदपुर जिला पटियाला वारस पंजाब तो, इन्हों तो बाद वो तैयार हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, अंतकाल काती कट्यो बास नरक मोह लीन। ये जो मैं पढ़िया है ये धन धन श्री गुरु दसम ग्रंथ विच दर्ज है, गुरु गोबिंद सिंह जी दी हथ लिखित है। उन्हें इस विच ये दस्या है कि भेख दिखाए जगत को, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, अंतकाल काती कट्यो बास नरक मोह लीन। अंतकाल काती का मतलब है कि दातरी वर्गा एक शस्त्र हुंदा सी पहले समय विच। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा कि उस शस्त्र नाल उस बंदे दी धौण वड्डी जाएगी जिहड़ा लोकां नूं दिखावे वास्ते कुछ होर करदा है ते अंदर उहदे कुछ होर है। सो इसे तरीके नाल ही साडियां सरकारां है जो जदों वोटां दा टाइम आउंदा है उदों साडे ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि बस जनता नूं लुटना किवें है, नौजवानों नूं पुट्ठे राह किवें पाउणा है। हुण तुसीं आनंदपुर साहिब जांदे देखदे हो अपने नौजवान जो की कर रहे ने, कुछ बुलेटां दे पटाके मरा रहे ने, कुछ लंडियां जीपां लैके जा रहे ने। हुण तुसीं पिछले दिन देखिआ कि उत्थे निहंग सिंह दा एक कतल कर दिता है नौजवानों वालों। ये सारा कुछ नतीजा किन्ना दा, ये सिर्फ सरकारां साडियां ने जो नौजवानी नूं गलत राह पा दिंदियां ने। सो नौजवानी अपने आप उस जगह वल चले जाती है कि जिस तरीके नाल उन्हां तो बाहर ही नहीं निकलिया जाता। तो नौजवानों ने की किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है उस निहंग सिंह दा। उस निहंग सिंह ने बस इहो ही उन्हां नूं कहा सीगा कि गुरु घर आए जे आनंदां दी पूरी विखे तुसीं आए जे, इथों कुछ लैके जाना है ना कि तुसीं बुराई खट के जानी है। बस इन्हां समझाउण दे बावजूद ही उन्हां सिंघां ने, उन्हां नौजवानां ने उस निहंग सिंह दे उपर अटैक कर दिता ते उस निहंग सिंह नूं मार दिता है। सो इहदे विच निहंग सिंह दा ते कोई दोष नहीं सी, वो ते रोक ही रहा सी। जिन्ने भी वो नौजवान ने जो निहंग सिंह की डैथ हुई है, उस नौजवान ने आने वाले समय में एक एग्जाम्पल बनना सी। बनना पता क्यों सी? क्योंकि वो नौजवान कनेडा का PR सी। इथों मेरे वाल एक नॉर्मल आम बंदे की तरह स्टडी बेस पर गया सी, उतों PR लैके इत्थे होला महला खेडन आया सी, गुरसिੱਖੀ स्वरूप में आया सी। आने वाले समय में नौजवानों ने उन्होंने तो सेध लैनी सी कि साडे जेडे नौजवान उधर चले जाते हैं, इहो ही नहीं कि सारे उत्थे जाके वाल कटाउंदे ने। कुछ नौजवान इहो जिहे ने जो वाल रख के
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਰਾਤੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਹ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਐਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਨਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਐਨਕ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖੌਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਂਤ ਖੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲ ਫੁੱਟ ਭੇਟਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁੜਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਢੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ, ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਹ ਲੀਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ, ਸਮਝੀ ਜਾਇਓ ਬਸ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਉੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ। ਸ਼ੇਰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ
ਉੱਤੋਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਜਗਤ ਕੋ, ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਰਾਜੀਕੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 11 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ PR ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁੜਕਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਟਰੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੂਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕਾਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਲਿਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਰ ਦਾ ਜੱਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁੜਕਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਆ। ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਘੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਘੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ।
ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਿੰਨ੍ਹ 70 ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 0। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 1 2 3 ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 1 2 3 4 5 6 7 0 8 9 0 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਾਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਊੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ ਆ ਊੜੇ ਤੋਂ ਰਾੜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸੇ ਤੋਂ ਆੜੇ ਤੱਕ। 1 ਨੰਬਰ ਸਸਾ, 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਈਵੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈੜੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਈਵੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਈਵੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇਸੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਢੂਹੀ ਤਾਂ ਕਟਾਊਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਈਵੜੀ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਊੜਾ, 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗੰਗਾ, 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕਕੈ, 6 'ਤੇ ਖਖੈ, ਗਗੈ ਘਗੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾ ਹੈ। 35ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇੜੈ। ਆਇੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈਵੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਰਾੜੇ 'ਤੇ ਦਲਾਵਾਂ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ? 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਆ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈਵੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਆਏੜਾ। ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਈਵੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਬਿਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਈਵੜੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਾਂਗੇ ਈਵੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿਸਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਊਰਦਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਆ। ਇਸਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਏੜਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਐੜਾ, ਐੜੇ ਤੇ ਦਲਾਮਾ, ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਮੂੰਹ ਉਚਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏੜਾ। ਜਦੋਂ ਆਏੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਔਰ ਈਵੜੀ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੌੜਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆੜੇ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੌੜਾਈ 'ਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਐੜੇ 'ਤੇ ਦਲਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਈਵੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਪੂਰਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੜਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਫੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੜ ਕੇ ਫੂਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਫਿਰ 1880 ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਿਕੰਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਸ਼ੀਆ 1 ਆ, ਅੰਕ 10 ਨੇ, 11 ਬਣੇ, 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। 35 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 9 ਮਾਤਰਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਲਾਂਦ, ਲਾਂ, ਔਂਕੜ, ਦਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ, ਕਨੌੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਈ ਜਾਇਓ। 8 ਅੱਖਰ ਅੱਧੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਾਹਾ, ਚੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਟਟਾ, ਟੈਂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਤਾ, ਕਿ ਨੰਨਾ, ਯਈਆ, ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਵਾ। 2 ਲਗਾਖਰ ਨੇ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ। 1 ਕਾਰ, 1 ਹਲੰਤ, 1 2 ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਸੰਕੇਤਕ, 2 ਵੱਡੇ ਗੋਲੇ ਵਿਸਰਗ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਟੋਟਲ 70 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਔਰ ਵਿਸਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, 1 ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੋਲਰ ਜੀਭ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਊ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ ਊਰਦਮੁਖੀ ਨੇ, ਊੜਾ ਔਰ ਈਵੜੀ, ਇਹ ਗੁੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਊੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖੇਡ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਉਹ ਮਾਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਵਰਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ, ਊੜਾ, ਆਇੜਾ, ਈਵੜੀ। ਇਹ ਜੜਿਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਊੜੇ ਦੀਆਂ 8 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਊੜਾ ਔਂਕੜ, ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਦਲੈਂਕੜ, ਦਲੈਂਕੜ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਹੋੜਾ, ਹੋੜੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਔਰ ਹੋੜਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਔਂਕੜ, ਹੋੜਾ ਔਰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇੜੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ 8 ਨੇ। ਆਇੜਾ, ਆਇੜਾ ਟਿੱਪੀ, ਆਇੜਾ ਕੰਨਾ, ਕੰਨੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਦਲਾਵਾਂ, ਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ, ਕਨੌੜਾ, ਕਨੌੜੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। 8 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਈਵੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਈਵੜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ, ਕਿਧਰੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਆ। ਬਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ, ਫਿਰ ਲਾਂ, ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ। 8 8 16 ਤੇ 6 22। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਕਿ 8 ਅੱਖਰ ਅੱਧੇ ਵੀ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅੱਧੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲੰਤ ਆ, ਹਲੰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਢੱਡੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਢੱਡੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੀ ਢਾਡੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੱਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੱਡਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਢੱਡਾ ਬੋਲਿਆ, 5ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, 10ਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਢੱਡਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਡੱਡੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਸਿੱਧਾ, ਢੱਡੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੁੱਠਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਈਆ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਊੜਾ, ਆਇੜਾ, ਈਵੜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਦਾ ਯਈਏ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ। ਈਵੜੀ ਡੁੱਬਤਿਆ, ਕੰਨਾ ਆਇੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਈਆ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ, ਪੈਰ 'ਚ ਜਈਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਈਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਧੁਨੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੋਲਣੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਪੇਰਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਰਾ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਦਾ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਖਰ ਆ ਤੂੰ, ਨੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੂੰਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੱਕ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਿਆ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਪੈ ਪੱਪੇ ਦੇ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿ ਪਹਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ। ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਲਾਵਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ। ਕੌਲ ਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਕੌਲ ਚੱਕਣਾ ਪਰਖ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਪਰਖ ਸੀ, ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਢਾਉਣੇ ਪਰਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਪਰਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ, ਉਹ ਪਰਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਕਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਕੱਕਾ, ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੀਏ ਅੱਖਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੀਏ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਂ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ 104 ਫੇਜ਼ 7 ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 94 65 44 88 66। ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਬੇ ਜਾ ਖੁੱਡਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਊੜਾ ਆਇੜਾ ਈਵੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਈੜੀ ਅਤੇ ਐੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਇੜਾ ਔਰ ਈਵੜੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁੜਕਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਾਰੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਰਾਨੀ ਉਹ ਪੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਹੋ ਪੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਨਾਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਵੰਤ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਖੇਡੀ ਖੇਡ ਤੂਫਾਨੀ ਪੁੱਲਰ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਅਤੇ ਹਵਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਹੋ ਭੁੱਲਰ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਅਤੇ ਹਵਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਅਤੇ ਹਵਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜੋ ਕੱਟਣ ਕੌਮ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਹੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਡੱਕੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਠਾਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲ ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਛਾਪਾ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲ ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਛਾਪਾ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਵਾਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗੇ ਵਾਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗੇ ਵਾਲ ਨੇ ਆਖੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ
ਜਦੋਂ ਝੁਕਦਾ ਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੰਡੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੇਕ ਪਾਵੇ, ਨਾ ਮਰਾਦ ਉਹ ਭੈੜੀ ਸਖੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਦੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰੂਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰੂਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਸਵੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੀਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੱਖਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰੜ ਕੇ ਜਾਤੋ ਜਮੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਦਲ ਕੜਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਰਹੇ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਮੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਰਹੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਣਖ ਆਉਣ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਣ ਪਰਵਾਨੇ ਸੜਨਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਚੜਨਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ੂਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ
पंजाब दे लोकां लई आपां कुर्बान करन दी सोच लैके तुरन वाले उन्हां देश दे नौजवानां नूं इन्हां लोकां ने उन्हां जेलां विच बिठा दिता। असल विच जिहड़े जेलां विच बैठण वाले सन ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਿਓ ਢਾਡੀ ਹੱਥਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ जेलों अंदर बैठे हुए बेदोष सिखों वालों अते पंजाब दे वासियों वालों सिख पंथ वालों पंजाब वालों एक सवाल किया जा रहा है। वो सवाल की है? उस तर्जमानी ते टाड़ी हथा बलजिंदर सिंह जी फुलावाल, बलजिंदर सिंह जी मांगेवाल डिस्ट्रिक्ट बरनाला, सरंगी मास्टर भाई गुरजीत सिंह छापा डिस्ट्रिक्ट बरनाला, दास पवित्र सिंह संधू रुड़का कला डिस्ट्रिक्ट जलंधर का ढाडी हथा है। सरकारे नी सिखा लई ही बनिया जेला। सानू भुली 84 ना, सानू भुली 84 ना, ना ही भुलदे कल्लूकारे कदे सिखा भुलने ना किते जुल्म जड़े सरकारे कदे सिखा भुलने ना किते जुल्म जड़े सरकारे। असी फिर जवाब दिते, असी फिर जवाब दिते जेड़ियां कीतियां सी तू पहला का तो सरकारे नी सिखा लई ने बनिया जेला का तो सरकारे नी सिखा लई ही बनिया जेला। ओ दशक सी 90 दा, ओ दशक सी 90 दा किते फिर तू खूनी कारे सानू किया खाड़ बेदोशे पुलिस ने मारे सानू किहा खाड़ को तू पुत बेदोशे पुलिस ने मारे। आ गई जवानी नी खेड़ के तू सी खूनी खेला, खा गई जवानी नी खेड़ के तू ता खूनी खेला का तो सरकारे नी सिखा लई ने बनिया जेला का तो सरकारे नी सिखा लई ने बनिया जेला। हद हो गई जुल्मा दी
सिख मारे, दिल्ली विच सिख मारे, दिल्ली विच सिख मारे, घर सी साड़े फूकियां रेलां, कातों सरकारे नी सिखां लई ने बणियां जेलां, कातों सरकारे नी सिखां लई ने बणियां जेलां। मां के वाल सने छापा शीशा सच दा रहण दिखाउंदे, फुल्लां वाल ते रुड़का जी खरियां खरियां रहण सुणाउंदे, फुल्लां वाल ते रुड़का जी खरियां खरियां रहण सुणाउंदे। एह सच दे शब्दां नूं कविता रूप च अज मैं मेला, कातों सरकारे नी सिखां लई ने बणियां जेलां, कातों सरकारे नी सिखां लई ने बणियां जेलां, कातों सरकारे नी सिखां लई ने बणियां जेलां। हो कौम ते पंथ के दर्द नूं दिलों में रखते हुए उसकी पीड़ा नूं महसूस करते हुए अज तुसी कौमी इंसाफ मोर्चे अंदर साहब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र चरनां विच बहुत ही शरधा ते भावना नाल हाज़री भर रहे। इतिहास भेंट बेअंत माया संगतां वल्लों भेजी जा रही है। सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਪਾ जो उचेचे तौर पर इस इंसाफ मोर्चे में हाज़री भरन दे लई बरनाले तो चल के आए, सारे वालों ही सत्कार भेजा जा रहे। मैं धन्यवाद करदा हां। मैं बेनती करन लगा सा कि असी की सां ते सानू बना की दिता। जसवंत सिंह कमल एक नावलिस्ट है, उन्होंने एक दिन उन्होंने एक फेसबुक के उत्ते पोस्ट पाई हुई सी और उन्होंने जिहड़ी गल आखी ना वो वाकया ही बड़ी चिंताजनक। जसवंत सिंह जी कमल कहते हैं कि पंजाब जिहड़ा ना वो बर्फ की डली है, बर्फ की सिल्ली है, ते बर्फ की सिल्ली की की बुनियाद होती है आपां सारे जानते। और उन्होंने खालसा राज तो लेके हुण तक जो साडे नाल वधीकियां होईयां, चाहे वो विदेशी हमलावर सन, चाहे वो गोरा साम्राज सी, चाहे ये काले देसी हाकम जेड़े ने हुकूमत संभाली बैठे ने, उन्हां वल्लों साडे नाल जो धक्का होया है। और खालसा दी जदों पंजाब देश की गल चलती है, खालसा राज की गल चलती है, 1,45,000 मील मरबे दे असी मालक सां और साडियां वड्डियां 4 खुद स्टेटां सी, जिन्हों अज आ निक्की जी स्टेट पंजाब बना दिता ना, साडियां खुद दियां 4 स्टेटां सी, लाहौर, पेशौर, कश्मीर ते मुल्तान। 1.25 लाख तो उत्ते साडी अपनी फौज की नफरी सी, 3.25 करोड़ सालाना साडी राज की आमदन सी। अज महाराजा रणजीत सिंह दे राज दीयां गल्लां ते बड़े करदे ने कि असी महाराजा रणजीत सिंह वाला राज भाग कायम करना चाहुंदे, ते तखत बाद विच संभालदी है, ऐलान पहला कर देंदे आ भी खजाना खाली है। महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच 3.25 करोड़ सालाना आमदन, 12 करोड़ तो उत्ते धन संपत्ति, हीरे मोती जवाहरात पुखराज नीलम और सोना चांदी। ये कोई तोलियां किलोआं विच नहीं, मणा मूही क्विंटलों विच साडे कोल सोना चांदी। कोहे नूर वर्गा हीरा जिन्हों शातिर दिमाग अंग्रेज लंडन विच लिजा के 2 हिस्सों विच करके बैठा है, वो खुद असी मालक सां। और यदी प्राप्ति लई बेशक सानू वड्डियां कीमतां अदा करनियां पईयां, कोई शक नहीं। शायर लिखदा है कि आंदरां दी डोर विच बोटियां परोईयां, मनु 9 लखे हार भी हंडाए तेरे खालसे।
ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਓਏ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਡੋਲੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਈ ਨਾਲ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਵੀ ਸਜਾਏ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਟੰਗ ਕੱਢੇ ਸੀ ਜਲੂਸ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਉ ਜੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੁੱਲਣਾ ਏ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਝੁੱਲਣਾ ਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲੇਗਾ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 6.5 ਵੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਪਾ ਹੁਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 1 ਪਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ 100, 100, 2, 3 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 60 ਪੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਦੇ 70, 75 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਵ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ $13 ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ $13 ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੜਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 31 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਲਾਦ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਗੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਮਾ ਅੱਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਢਾਡੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਢਾਡੀ ਹੱਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਰਾ ਰਾਈ ਹੈ। ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪਾਪੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪਾਪੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਸੁੱਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੰਬ ਕੇ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਈਂ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਦੀ ਐ ਨੀਤੀਆਂ खिलाफ साजिशां कीतियां, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ खिलाफ साजिशां कीतियां। हो जो इकट्ठे सबक सिखाउणा है, सबक सिखाउणा है। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ताईं कैद चों छुड़ाउणा है, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ताईं कैद चों छुड़ाउणा है। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਥੇਸ਼ੀ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੈ, एंट्री करने लिए रास्ता है, इन है, लेकिन सरकारी सिस्टम भारत की सरकार ने इन्हां जेलों के सिस्टम अंदर सिखां दे बाहर आउण दा दरवाजा ही नहीं रखे। इन्होंने वो दरवाजे रखे ही नहीं और जेल दियां सलाखां जड़ियां ने बड़ियां मजबूत बनाईयां। इस गल च सानू कोई शक नहीं, दो रहा नहीं, लेकिन खालसा दी
ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਣਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੀਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਜੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰ ਬਾਲੀਏ ਕਨਾਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੂਗੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਨ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਪਾਪਨ ਨੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰੂਦ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰੂਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਈ ਮਣ ਹੋ ਕੇ ਬਰੂਦ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਲ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪੰਥ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਊਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਆਪਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1.25 ਲੱਖ ਜਬ ਤੁਖੇ ਪਲੀਤਾ ਤਵੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੋ ਜੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਮਰਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਇਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। इतनी सेवा प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।